dục ngô nghịch phồn phóng mơ ti trung vinh mình khơi nụ tế khăn nạ triệt dục trong ní mấy có chạp rồi lấm thẻ muốc mình đạch trò trẻ nát phu chát đân đóp mình bạt trò trẻ phó đầm nọ thực liếng có pha chôl tam pro ló tin na để thluốc tin na để thliấy chỉ bị phép tam chương nay phòng giáp cứ thà phân tại phạt pháo mông phui tổ hỡi khai chúng mấy lẹ phiên nếp bê giúp cái pru lu nông phúng có mình chúc mình đừng thà miền prad trình một ruột phí đôi bịa cha pol ơi coi dạng ná việc ná cái đây mình lụ phó bật tu chia bên ní dục trâu na tổ hỡi bật lới thà khu cơ ba rọ bò kê ní nấu tay phần chân kết ông pi vùng phe đo phọp át rọ bò con đi thả phòng lên đo phai pi rù nút có ban nơi chọp nâng trò chia việc ná có trái tê khom đế bầm rác cho bầm rác lớn rồi phạp rồi phó mình đăng tha trâu thua dần mạch tế tự ai phẩm rạ lùng lụ bán bờ khuôn bê ní hạ mình ngồi ngồi bình tịch phó phòng lên cô loán có lư mốc mình đánh bùn lư nịp này mình tố có plư plết mốc khơi bác bạ rồi bên khang không tía cô có bấy nấu cõng có rơi cho rơi lang mình prom địch đáy pro hai mù tràn pết tớp cô địch mình lũ mê căn tê chật lứ bia co bần to phiên thẹ căn tê kháng mình đừng tha tực lịch plau hơi mình đấng khẩn nạ một chất phư ní tớ biếp na kê ban phẩm rạ lụ bình tích tại miền ấy con tay rồi lệ lùng lụ ban bình tích có chạp ban lư mòn rồi nhiều một hơi phẩm lấy cố có ban lư cú đóm trình ông pi vọt một lư kháng đã ó nẹ phọc phúng ôi nhé một rịp trong khuôn pran tàu bỏ bài bấn bình tích còi mốt phẩm lên rồi bỏ chất có ban phách hao Việt Na nấu khang mục tiệt một thá Việt Na ơi tao pha bằng cay Việt Na cốc nhẹ muốc mồ mi mồ mớ bậc nệ mình tròn rồi tế rồi kê cặp bồ thá chăm khnia bình tích tớp mịch nệ ông bánh mình phó ấy lâu plư bát Việt Na có ban đau tàu cõi lục liền bục mót rồi có ban đau tôi dọc trung trấy để khluôn ban phê trấy dọc từ pro ở tổ hơi rồi kế có ban đau tư chỉ mùi nâng chất khơi mục Việt Na đột ní có phu tàu kê thá gì Việt Na ấy mình ban đây tê ấy dụng mình lý ban chỉ mục phịch phlang khlang dạng nắng Việt Na có tọt thá dụng mình lý để mình lụ phó khu ba bia mình prom phẩm ra chất có tọt thá ấy mình toàn ban propon phóng có kịch tràn dạng đằng tổ hơi Việt Na phát hơi có tọt thá kịch thà thưa dạng mách tớ ban propon đằng na chất phơi hơi có pol win thá mách trong ban propon hơi men tế ố khnia phong phay tê lui phro lánh con đi tha nụ hơi mơ tử Việt Na có tỏ bình thá gì công nị dây ấy kỳ lứ mặc kỳ flap hơi khnia nị dây lên tên na niềng nú mình men chỉ côn nẹ krok phọt ấy kê mệnh nâng phro lánh dưỡng đã chi nẹ đã phong cải ní to dưỡng pro nhập đa tứ ngay ở đây lâu hơi lụt tay nị dây khnia hơi kê từng phí có pro nhập đa tứ phiền thúng tăng pi chất phư muốc một đợt bề nị hới nấu tay rồi lâm mình đạch đầm nọ thực phó Việt Na nâng chất nú cứ tha pham chốt ở tàu hới nông pro lái đã đào tàu nú có khơi tha lịch phân tại ó chỉ bị phế trong nội đã đạch tức hồ chốt có căn tay chữ tức nông pro lái có chắp hô oi trò bánh phân tay bị bá nâng hai chlong phóng lụt tay một đó kế có bom bay khnia tổ pha bằng cây riêng riêng khluôn plư phai class có lịch thực bản ó bị ba tiếng đa rêu rô bằng cây
ចំណុចខ្លះក៏ចេះតែបានឃើញត្រីត្រដលុះតែយកដៃរាវទៅទើបប៉ះនឹងដងបង្កាយមើលស្រូវខ្លះក៏ចាប់ដួលអស់បើទឹកហូរចេញមិនអស់ច្បាស់ជាខូចមិនខានពពុះស្រមោចក្រហមក៏ចាប់អណ្ដែតទាំងដុំបើដើរមិនប្រយ័ត្នច្បាស់ជាឡើងខាំក្រហាយពីងខ្លួនពេលខ្លះវាសួយស្រមោចទាំងនោះវាដូចជាខ្វះកន្លែងឡើងវាឡើងមកលើបង្កាយខំវាយបង្កាយចុះទឹកផងទំរំតែអាចឈោងទៅដកបង្កាយមកវិញបានថ្ងៃចាប់រះនាទិសខាងកើតដោយមេឃអ៊ូអាប់ខ្លាំងរលឹមក៏មិនតន់ដាច់ដំណក់ព្រឹកនេះគឺបានឃើញនោះត្រឹមតែពពកខ្មៅនៅទិសខាងកើតប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏អាចឲ្យមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៃវាលស្រែទាំងមូលបានច្បាស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើភ្លើងបំភ្លឺទៀតនោះទេវាសនាក៏បានហ្វាបង្កាយខ្លួនបានរួចអស់បានត្រីនោះក៏មិនតិចដែរគេក៏បានឡើងដើរតាមខ្នងប្រឡាយមកចាំចិត្តនិងត្រឡប់ទៅភូមិវិញជាមួយគ្នាវាសនាគេមិនទៅចាំកន្លែងណាឆ្ងាយឡើយពោលគឺនៅកន្លែងដែលគេបានជួបកនិដ្ឋាកាលពីយប់មិញទឹកដែលហូរនោះគឺហូរខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាយប់មិញនេះនាងឆ្លងទឹកដោយរបៀបណានោះទេដោយសារតែភ្លៀងរលឹមតាំងតែពីយប់មកបើទោះជាពេលនេះថ្ងៃរះមើលវាលទាំងមូលឃើញច្បាស់ក៏ពុំទាន់មានអ្នកចោះមកស្រែដែរទីវាលទាំងមូលនេះគឺស្ងាត់ឲ្យជ្រងំចំណែកឯខ្យល់ក៏ចេះតែបក់លេីលំនឹងទឹកភ្លៀងនិយាយទៅគឺរងាសឹងតែចង់រឹងធ្គាមទៅហើយវាសនាក៏ចេះតែខំងាករកមើលចិត្តចង់ដឹងថាគេនោះចិត្តរួចហើយឬនៅក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងដូចជាមានមនុស្សឆ្លងទឹកគេក៏ងាកទៅមើលក៏ស្រាប់តែបានឃើញកនិដ្ឋានាងបានឆ្លងទឹកមកចិត្តដល់គេទៅហើយវាសនាក៏ចាប់ដើរទៅចិត្តរួចក៏ពោលទៅនាងថាដើរប្រយ័ត្នផងកន្លែងនឹងរអិលណាស់កនិដ្ឋាក៏តបវិញថាចាស់មិនអីទេលុះតែបន្តិចក្រោយមកទើបនាងឡើងមកដល់ខ្នងប្រឡាយវិញសោមជោគអស់ហើយបើទោះនាងខំបាំងឆាត់ក៏ដោយត្បិតឡើយត្រូវលុយទឹកដែលហូរកាត់ផ្លូវនៅនឹងដៃរបស់កនិដ្ឋាក៏បានឃើញមានកាន់ចាន់ស្រាក់មួយផងនេះមិនខុសទេច្បាស់ជានាងទៅតែមកពីវត្តវិញតែឆ្ងល់ណាស់ត្បិតពេលនេះលោកយាយលោកតាគឺកំពុងតែនាំគ្នាទៅវត្តម្ដេចបានជានាងត្រឡប់មកវិញទៅហើយវាសនាក៏បានពោលទៅកនិដ្ឋាថាកនិដ្ឋាតើនៅចំណាំខ្ញុំបានទេយប់មិញខ្ញុំបានជួបកនិដ្ឋាម្ដងកនិដ្ឋាដែលនាងកំពុងតែសរេសំលីបំពាក់ត្បិតឆ្លងទឹកមកនេះមានកន្លែងខ្លះវាខើចឡើងមើលមិនស្អាតរួចនាងក៏តបទៅថាចាខ្ញុំចាំបានទេតាហើយបងឯងមកដាក់បង្កាយទៀតហើយមែនទេម្ដេចមិនទៅវត្តទៅវានឹងគេវាសនាក៏តបថាបាទខ្ញុំមកហ្វាបង្កាយហើយកនិដ្ឋាទៅមកពីវត្តមែនទេកនិដ្ឋាក៏តបចាខ្ញុំមកពីវត្តវាសនាក៏អេះក្បាលរួចក៏ពោលថាម្ដេចបានជាឆាប់មកវិញយ៉ាងហ្នឹងបើព្រឹកនេះទៅតែមានលោកតាលោកយាយយកចង្ហាន់ទៅវត្តហ្នឹងកនិដ្ឋាក៏សើចហើយក៏តបវិញថាបងឯងមិនធ្លាប់ធ្វើបន់មែនខ្ញុំមកពីបោះបាយបិណ្ឌមិនមែនមកពីប្រកេនចង្ហាន់ទេណាបងវាសនាក៏អេះក្បាលត្បិតគិតមិនដល់រួចគេពោលទៀតថាចុះកនិដ្ឋាដើរទៅវត្តមិនហ្វើមអស់ទេបើទឹកទីនេះជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងកនិដ្ឋាក៏តបវិញថាបងឯងឆ្ងល់ច្រើនណាស់ខ្ញុំប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញហើយណាវាសនាក៏បានពោលថាព្រឹកនេះបងបានត្រីច្រើនដែរចាំបន្តិចណាបងចាប់យកត្រីផ្ញើកនិដ្ឋាខ្លះទុកគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបទៅវត្តកនិដ្ឋាក៏តបថាមនុស្សយើងឥឡូវនៅមានអ្នកចិត្តល្អដូចបងដែរណោះ
ខ្ញុំជួបបងពីរដងហើយបងមិនធ្វើបាបខ្ញុំមានតែបារម្ភពីខ្ញុំកុំឲ្យដាច់សទ្ធាបងខ្ញុំយកតែបន្តិចទេណាបងវាសនាក៏បានចាប់ត្រីដោតជ្រលៀស 3-4 ក្បាលហើយសុទ្ធតែត្រីធំធំរួចគេក៏បានយកមកឲ្យកនិដ្ឋាបានត្រីហើយក៏ពោលអរគុណវាសនារួចនាងក៏បានដើរទៅត្បូងទៅវាសនានៅតែអង្គុយមើលដំណើររបស់កនិដ្ឋាពីក្រោយត្បិតឡើយនាងគឺស្អាតដល់ហើយវាហ្វមតែនាងស្លៀកពាក់ប្រពៃណីមកពីវត្តដូចនេះទៀតគឺថាស្អាតខ្លាំងណាស់រកអ្វីពោលប្រដូចគ្មានទេកាលពីយប់ឃើញថាស្អាតលុះតែជួបពេលព្រឹកបែបនេះគឺស្អាតទ្វេដងអោវាសនាអើយឯងមានសំណាងពេកហើយបានជួបទេពធីតាដើរដីបែបនេះលុះតែបន្តិចក្រោយមកក៏បានឃើញចិត្តគេបានឆ្លងទឹកពីប្រឡាយមកខាងមកលុះតែមកដល់វាសនាក៏បានសួរថាចិត្តព្រឹកនេះឯងត្រូវខ្លាំងទេចិត្តក៏ដកដង្ហើមធំរួចក៏ពោលមកថាត្រូវវាត្រូវហើយតែគ្នាបង្វែងបង្កៃបាត់អស់មិនស្ទើរវាសនាក៏តបគ្នាក៏បាត់អស់ប៉ុន្មានកន្លែងដែរវាលិចទឹកអស់រកមើលមិនឃើញតែណែអំបញ្ញមិញនេះគ្នាបានជួបនឹងកនិដ្ឋាម្ដងទៀតហើយនាងមកពីបោះបៃបិណ្ឌជួបផ្ទាល់ពេលព្រឹកបែបនេះឃើញនាងស្អាតទ្វេដងចិត្តអើយចិត្តក៏តបថាយីឯងនេះពិតជាសំណាងមែនមកវិលស្រែបែបនេះហើយនៅតែបានជួបស្រីស្អាតទៀតយីនេះព្រឹកហើយទេតាចឹងនាងនោះមិនមែនខ្មោចទេវាសនាក៏តបថាខ្មោចឯណាស្អាតអញ្ចឹងនោះសំខាន់នាងនៅចំណាំមុខគ្នាបានទៀតគ្នាស្មានតែនាងភ្លេចទៅហើយចិត្តក៏សើចហើយពោលថាអាយ៉ាគូប្រេងឲ្យច្បាស់ក្រឡែតណែបើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានាំគ្នាឲ្យស្គាល់ផងវើយបើគេមានមិត្តភក្តិអីណែនាំគ្នាផងវាសនាក៏សើចហើយក៏ពោលថាឯងគិតដល់ណាហើយនឹងគេស្អាតយ៉ាងហ្នឹងហ្វមនឹងគ្នាដែរចិត្តក៏តបថាមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវបើជាគូច្បាស់ជានាំឲ្យបានជួបគ្នាអញ្ចឹងហើយវាសនាក៏តបថាសូមឲ្យដូចពាក្យឯងផងចុះលុះតែនិយាយហើយគេទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាឆ្លងទឹកដើរត្រឡប់មកភូមិស្រុកវិញផ្លូវចូលភូមិនេះសឹងតែដើរលេងកើតទៅហើយត្បិតថាចូលដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះភ្លាមវាបែកភក់វល់ដើររអិលរកតែអុកគួតនឹងដីបើដួលអីច្បាស់ជាបាក់ទ្រុងត្រីបាក់បង្កៃមិនខានឡើយលុះតែមកដល់ផ្ទះវាសនានេះគឺបានយកត្រីទៅទុកហើយបានដើរទៅងូតទឹកសម្អាតប្រាណមុននឹងឡើងទៅសំងំសម្រាកងងុយណាស់ទប់ភ្នែកលេងចប់ហើយវាសនាក្រោយតែពីទម្លាក់ខ្នងដល់កន្ទេលក៏ចាប់លងលក់ស្កប់ស្កល់គណៈដែលចំណោកខ្យល់ពេលព្រឹកក៏ត្រជាក់ណាស់ដែរសំលេងលោកយាយលោកតាក៏ចេះតែស្រែកហ្វូគ្នាមិនដាច់អ្នកខ្លះក៏ហ្វូគ្នាថាបានប៉ុន្មានវត្តទៅហើយអ្នកខ្លះក៏ចេះតែហ្វូថាឆ្នាំនឹងវិជ្ជនំដែរឬទេសំលេងលោកពូអ្នកមីងក៏ចេះតែស្រែករអ៊ូអំពីភ្លៀងធ្លាក់មិនឈប់បិទស្រែគាត់នោះមិនដឹងត្រូវបង្ហូតទឹកទៅណាទៀតនោះទេពូណាំងដែលជាឪពុករបស់វាសនាក៏បានដើរមកពីក្រោយផ្ទះរួចក៏បានទៅមើលត្រីដែលវាសនាគេដាក់ប្រោះនោះរួចគាត់ក៏ពោលថាអាកូននេះវាកាត់ទៅរកគាត់ទាំងអស់តែម្ដងពូកែរកត្រីដូចគ្នាមីងច័ន្ទដែលជាម្ដាយនោះក៏បានតបថាខ្ញុំនេះមិនដែលបានស្គាល់ជាតិត្រីឯងរកម្ដងណាផងពូណាំងក៏សើចហើយក៏ពោលថាម៉ែវាឯងចេះតែនិយាយអញ្ចឹងដឹងថាវាបាបឬអត់ឯញ៉ាព្រឹកមិញខ្ញុំទៅអង្គុយលេងនៅផ្ទះតាជឹមឮគាត់និយាយអំពីរឿងដែលបានកើតឡើងជាង60ឆ្នាំមុនមីងច័ន្ទក៏តបថាអារឿងគេប្លន់ផ្ទះលោកសេដ្ឋីនៅព្រៃខាងត្បូងនឹងមែនទេខ្ញុំឮគេនិយាយយូរមកហើយឯងទៅតែដឹងមែនពូណាំងក៏តបនឹងប្រពន្ធខ្លួនថាទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពុកនិយាយដែរតែព្រឹកនេះតែជឹមគាត់ថា
គាត់បានឃើញប្រលឹងកូនលោកសេដ្ឋីបានមកវត្តតែជឹមគាត់ថាបើកាលនោះគាត់នៅក្មេងក៏ដោយតែរូបរាងសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់កូនស្រីលោកសេដ្ឋីគឺគ្មាននរណាអាចប្រៀបប្រដូចបានឡើយហើយគាត់គឺបាននៅចាំកូនលោកសេដ្ឋីនោះយ៉ាងច្បាស់គាត់នោះគឺបានមកវត្តដែរខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះទៅហើយនេះតែជឹមថាដូចជាឈ្មោះកនិដ្ឋាខ្ញុំណាបំរុងតែរកដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនយើងកពើឈ្មោះនឹងទៅហើយតែឮចាស់ថាកនិដ្ឋានឹងមិនទៅណាឡើយគេនៅឃុំគ្រងភូមិគ្រឹះរបស់គេទៅមិនហ៊ានវិញមីងច័ន្ទក៏តបថាហ្វហ្វើខ្មោចកូនលោកសេដ្ឋីនឹងណាបើទោះជាស្លាប់រាប់សិបឆ្នាំទៅហើយក៏មិនដែលភ្លេចមកវត្តទេណាមួយគាត់មិនដែលទៅធ្វើបាបអ្នកណាដែរកុំឲ្យតែអ្នកនោះហ៊ានទៅប៉ះពាល់របស់របរនៅផ្ទះគាត់ពូណាំងក៏តបថាមែនហើយម៉ែវាតែជឹមក៏ថាកូនលោកសេដ្ឋីនោះគឺស្អាតថ្លៃថ្នូរខ្លាំងណាស់តែស្ដាយមនុស្សមួយភូមិនេះមិនមាននរណាធ្លាប់បានឃើញគឺមានតែជឹមនឹងប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាប់បានឃើញសឹងតែរាល់ឆ្នាំមីងច័ន្ទក៏តបថាខ្ញុំឮម៉ែប្រាប់ថាអ្នកដែលអាចឃើញគាត់នោះបានតើតែជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងពីមុនជាមួយគាត់តែខ្ញុំមិនប្រាថ្នាឃើញទេបើទោះជាគាត់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មោចគឺខ្មោចហើយមិនចង់ឃើញមិនចង់ជួបទេវាសនាគាត់ចេះតែបានឮម្ដាយឪពុកខ្លួននិយាយគ្នានៅក្រោមផ្ទះអំពីរឿងកនិដ្ឋានោះល្វើយវាប្រៀបដូចជារឿងនិទានមួយដែលម្ដាយឪពុករបស់គេកំពុងតែនិយាយឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងសំនូក៏មានពេញទាំងខួរក្បាលតែមិនហ៊ានឡើយទៅនិយាយប្រាប់រឿងដែលគេបានជួបកនិដ្ឋានោះឲ្យពួកគាត់បានដឹងត្បិតរងចាំហ្វូនាងឲ្យជាក់ខ្លួននេះមិនជឿថានាងគឺជាខ្មោចកូនលោកសេដ្ឋីដែលពុកនិងម៉ែបាននិយាយនេះឡើយលុះតែថ្ងៃបន្តិចល្មមតែចាស់ត្រឡប់មកពីវត្តវិញទៅវាសនាគេភ្ញាក់ពីដំណេកខណៈមេឃក៏បន្តរលឹមមិនតន់ឈប់នោះឡើយក្លិនត្រីម៉ែអាំងគឺឈ្ងុយដល់ហើយវាសនាទ្រាំមិនបានឡើយក៏បានដើរទៅចង្ក្រានបាយរួចក៏ពោលទៅថាឃ្លានបាយណាស់ម៉ែសុំហូបមុនបន្តិចបានទេមីងច័ន្ទក៏តបថានោះម៉ែមាននំត្នោតដូចជាហ្វល់មួយដែរកូនឯងហូបសិនទៅចាំហូបបាយជុំគ្នាវាសនាក៏បានដើរទៅមើលក្រេនៅខាងមុខក៏បានឃើញនំត្នោតគេក៏បានយកមកបកហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាគេក៏ស្រែកសួរថាម៉ែនំត្នោតបានមកពីណាឆ្ងាញ់ដល់ហើយភារាដែលជាប្អូនស្រីនោះក៏បានដើរមករួចក៏ពោលថានំទិញគេលក់មុខផ្ទះខ្ញុំខំទុកនំឲ្យវាសនាក៏តបថាស្អែកចាំទិញទុកឲ្យបងច្រើនតិចមកណាគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ណាស់ភារាក៏តបបងឯងទុកប្រាក់ឲ្យច្រើនមកចាំទិញទុកឲ្យច្រើនវាសនាក៏តបវិញយីបងមានប្រាក់ឯណាក្រែងបងនៅសុំម៉ែចាយដែរទេតាភារាក៏តបមិនដឹងជាស្អីទេខ្លួនកំឡោះហើយមិនចេះហ្វន់លួចទុកខ្លួនឯងនៅចាយប្រាក់ម៉ែដល់ណាទៅទៀតវាសនាក៏សើចហើយតបថាយីឯងចេះមកពីណាឲ្យបងហ្វន់ប្រាក់នឹងចុះឯងហ្វន់បានខ្លះទេទិញនំឲ្យបងហូបផងភារាក៏តបខ្ញុំហ្វន់ទុកមករហូតហ្នឹងវាសនាក៏តបវិញថាអូបងចាញ់បោកឯងហើយអញ្ចឹងណែល្មមប៉ាវបងហូបនំម្ដងហើយណាភារាក៏តបវិញមិនដឹងទេចាំសុំម៉ែទិញទុកឲ្យរួចនាងក៏បានដើរទៅចង្ក្រានខាងក្រោយទៅបន្តិចក្រោយមកក៏បានឃើញចិត្តបានដើរមករួចគេពោលទៅវាសនាថាវាសនាយប់នេះគ្នាមិនបានទៅរកត្រីទេវើយម៉ែគ្នាទៅកាន់បិណ្ឌគ្មានអ្នកនៅយាមផ្ទះវាសនាក៏តបថាផ្ទះហ្នឹងបិទរបងចោលទៅចាំថ្ងៃបិណ្ឌធំចាំឈប់ទៅរកចិត្តក៏តបថាទុកផ្ទះចោលមិនកើតទេគោក្របីពីងក្រោលវាសនាក៏តបវិញចឹងមានតែគ្នាទៅតែម្នាក់ឯងហើយចិត្តនោះក៏ហ្វូថាយី
ចុះត្រីរកបានយកមិញលក់អស់ហើយមែនទេវាសនាក៏តបនៅទេតែគ្នាស្ដាយរកបានក៏ចេះតែចង់ទៅរកចិត្តក៏តបថាទៅរកក៏ទៅរកចុះចាំស្អែកចាំគ្នាទៅរកជាមួយឯងវិញវាសនាក៏ដកដង្ហើមធំរួចក៏ពោលថាប្រហែលទៅតែមួយប្រលប់ទេខ្ជិលនៅយប់ជ្រៅណាស់ត្រីយកមកក៏លក់លេងតន់យើងរកហើយភារាក៏ដើរមករួចក៏ពោលថាខ្ញុំនេះខំដើរស្រែកហ្វូគេពេញភូមិហើយគ្មានអ្នកគេទិញទេគេរកបានដូចគ្នាចិត្តក៏តបថាភារាចេះដើរលក់ត្រីទៀតឥឡូវនាងក៏តបថាចេះតែខំទៅឃើញបងខំទៅដាក់បង្កៃបានត្រីច្រើនសន្ធឹកវាសនានោះក៏ពោលថាបើបែបនេះមែនបានសមជាប្អូនបងបើឯងឧស្សាហ៍អញ្ចឹងចាំកឋិនបងទិញដង្កៀបសក់ឲ្យភារាសប្បាយចិត្តណាស់រួចក៏តបថាបងវាសនានិយាយហើយណាត្រូវទិញឲ្យខ្ញុំឲ្យបានបងចិត្តជាហ្វាក់ហ្វៃចិត្តក៏ហ្វើចហើយក៏តបថាទេបងមិនដឹងទេបងគ្រាន់តែមកអង្គុយលេងកុំចាប់បងយកធ្វើជាហ្វាក់ហ្វៃអីអ្នកទាំងពីរទាំងបីក៏ចេះតែនិយាយគ្នាបងអាប់ចុះឡើងលុះតែមួយសន្ទុះទៅបំបែកគ្នាវេលាបាយថ្ងៃត្រង់ក៏ដល់ល្មមក្រុមគ្រូហ្វាក៏មកជុំមានទាំងពូណាំងមីងច័ន្ទភារាវាសនាបានមកបាយជុំគ្នានារោងបាយខាងក្រោយផ្ទះបាយបណ្ដើពូណាំងនោះក៏ហ្វូទៅវាសនាបណ្ដើថាស្នាកូនល្ងាចទៅដាក់បង្កាយទៀតឬក៏អត់វាសនាក៏តបថាបាទពុកល្ងាចកូនថាទៅដាក់មួយប្រលប់ត្បិតចិត្តគេមិនបានទៅជាមួយកូនទេមីងច័ន្ទក៏តបថាមិនទេខានមួយយប់ក៏ខានទៅកូនកុំចង់បានពេកគេនៅភូមិផ្អាកគ្រប់គ្នាហើយនឹងចាំភ្ជុំហើយចាំទៅទៀតមិនម៉ានាំប្អូនទៅលេងវត្តនឹងគេមួយយប់ទៅវាសនាក៏តបថាចាំទៅភ្ជុំធំម៉ែកូនទៅរកពី3យប់ទៀតទេស្ដាយត្រីកំពុងតែដាក់ត្រូវពូណាំងក៏តបថាទៅដាក់ក៏ទៅដាក់ចុះតែឆ្លៀតចុះមើលទឹកស្រែយើងផងមិនម៉ាបងហូតវាចុះទៅក្រោមទៅខ្លាចលិចស្រូវអត់មីងច័ន្ទក៏តបថាពុកកូនឯងនេះខ្ជិលណាស់ហ្វុកចិត្តនៅប្រើកូនមិនព្រមទៅមើលខ្លួនឯងទេមួយថ្ងៃហ្វុកចិត្តទៅជំនុំគ្នានិយាយតែរឿងឥតប្រយោជន៍ពូណាំងក៏តបវិញថាទេមានកូនកំឡោះវាស្រួលជំនួសដៃជើងឲ្យតែភារាធំបន្តិចចេះហ្វ្លចេះហ្វ្លុកឯងប្រើដូចតែគ្នាហ្នឹងវាសនាក៏តបវិញថាមិនអីទេម៉ែកូនដើរកាត់ស្រែយើងដែរហ្នឹងចាំកូនចូលទៅមើលអ្នកទាំង4ក៏ចេះតែពិសាបាយបណ្ដើជជែកគ្នាបណ្ដើជំនោខ្យល់ក៏បក់ទៅនឹងចុងរុក្ខជាតិធ្វើឲ្យទឹកដែលកាន់ជាប់ដោយស្លឹកចាប់ធ្លាក់មកប្រាវធ្លាក់លើដំបូលស្លឹកនៃចង្ក្រានបាយខាងក្រោយនោះវាសនាក្រោយតែពីបាយរួចគេក៏បានថយមកអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះរងចាំថ្ងៃបន្តិចនឹងទៅរកនុយដើម្បីដាក់បង្កាយល្ងាចនេះរាល់ដងទៅ2នាក់ម្ដងនេះទៅតែម្នាក់ឯងដូចមិនសូវធ្លាប់ជាសំណាងដែរក្រោយតែពីបាយហើយមេឃក៏ចាប់រាំងដាច់ដំណក់ទឹកសំលេងក្អាត់ក៏ស្រែកយំចេញពីស្រែខាងក្រោយមកឲ្យរហឹងមិនស្ងាត់ខណៈវេលាណាមួយនោះឡើយបើទោះជាខ្លួនទៅក្រោកពីដំណេកក៏ដោយក្រោយតែពីបាយហើយខ្យល់បក់មកត្រជាក់បែបនេះគឺទន់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ហើយវាសនានោះក៏លងលក់ភ្លាមលុះតែបន្តិចក្រោយមកទៅពូណាំងបានដាស់វាសនាត្បិតថាបើមិនដាស់ទេគេនឹងដេកជ្រុលម៉ោងទៅរកនុយហើយវាសនាភ្ញាក់មកក៏ចាប់ស្រវេស្រវាទៅចាប់រកកំពង់នុយហើយដើរចេញទៅក្រោយកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅរកលុះតែថ្ងៃទេជ្រេទៀបម៉ោងប្រហែល4រសៀលវាសនាក៏បានត្រឡប់មកវិញនិងរៀបចំខ្លួនប្រាណចេញទៅស្រែខាងក្រោយមីងច័ន្ទក៏ចេះតែប្រាប់កូនខ្លួនថាកុំនៅយប់ពេក
តែមួយប្រលប់មកផ្ទះវិញមកវាសនាក៏តបថាបាទម៉ែទៅដោះត្រីតែមួយប្រលប់កូននឹងមកវិញហើយលុះតែពោលហើយគេក៏បានដើរចេញទៅមុខផ្ទះរួចបន្តទៅផ្លូវខាងក្រោយភូមិស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ទៅតែម៉ោង 4 រសៀលសោះនៅវាលខាងក្រោយក៏ស្ងាត់អស់មនុស្សទៅហើយវាសនាគេក៏ចេះតែហ្វ្រេចច្រៀងលេងដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់ពេកហើយភ្នែកក៏ចេះតែរំពៃមើលទៅព្រៃខាងត្បូងនោះក្រែងបានឃើញផ្ទះរបស់កនិដ្ឋាវាសនានេះគេនៅតែមិនជឿថាកនិដ្ឋានេះជាខ្មោចនោះទេត្បិតគេបានជួបនាងពេលថ្ងៃផងបើចោទតាខ្មោចដូចជាមិនត្រូវសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបានជួបនាងទៀតទៅចុះលុះទៅឆ្លងទឹកមកដល់កន្លែងដែលធ្លាប់ដាក់បង្កាយហើយវាសនាក៏ចាប់រេបង្កាយរបស់ខ្លួនដូចហ្វប់មួយដងទម្រាំតែរេចប់ក៏ថ្ងៃលិចល្មមតែថ្ងៃនេះអាចថាហ្វ្រូដែរមេឃមិនរលឹមដូចពីម្សិលមិញទេក្រោយតែរេរួចគេក៏បានដើរតាមក្នុងប្រឡាយហើយមកស្នាក់នៅកន្លែងដែលគេតែងតែមកនោះត្បិតថាកន្លែងនោះគឺវាស្រួលនឹងបង្កាត់ភ្លើងអាំងត្រីគិតទៅមួយថ្ងៃគឺពិតជាលឿនមែនមើលទៅវាលទាំងមូលចាប់ងងឹតមើលទៅទីឆ្ងាយបន្តិចសឹងតែលេងចង់ឃើញទៅហើយកំពុងតែដុតត្រីពិសានោះវាសនាក៏ចេះតែមើលទៅមេឃមើលទៅផ្កាយត្បិតមើលទៅដូចមិនស្រួលឡើយមេឃនេះទំនងជាយប់បន្តិចភ្លៀងទៀតមិនខានកំពុងតែមើលនោះក៏ស្រាប់តែមានភ្លើងមួយបានហោះយ៉ាងលឿនសំដៅទៅភូមិក្បែរនឹងវត្តវាគឺពិតដូចកាលពីម្សិលមិញនេះណាតែគេមិនដឹងច្បាស់ថាជាភ្លើងអ្វីទេថ្ងៃនេះមិនដូចពីម្សិលមិញទេពន្លឺនោះបានធ្លាក់ចុះទៅបាត់មិននៅនឹងថ្កល់ដោយកាលពីម្សិលមិញនោះឡើយវាសនាក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីច្រើនឡើយហើយគេងាកមកមើលត្រីដែលគេកំពុងតែដាក់ភ្លើងអាំងនេះវិញបើទោះជាខ្លួននេះហូបត្រីឲ្យសឹងតែរាល់ថ្ងៃទៅហើយតែនៅឡើយមិនចេះធុញឲ្យធុញយ៉ាងម៉េចបើសាច់ត្រីច្រើនអាំងស្រក់ខ្លាញ់ប៉ះទៅនឹងងងឹកភ្លើងជះក្លិនមកឈ្ងុយហ្វឹងអីជាពិសេសត្រីក្រាញ់ខែនេះគឺថាថត់ល្អណាស់បើនិយាយពីខ្លាញ់វិញគឺពេញស្រកាជះក្លិនឈ្ងុយសឹងតែផុតពីបីស្រែផងលុះតែមើលមកឃើញថាឆ្អិនក្រហមល្មមតែនឹងពិសាហើយវាសនាក៏បានទៅយកអំបិលគ្រូសដែលគេបានទុកនោះមកចុចផ្ទាប់នឹងសាច់ត្រីខណៈថ្ងៃរៀបនឹងលិចជះពន្លឺក្រហមច្រាងនៅផ្ទៃមេឃប្លែកភ្នែកដែររាល់ថ្ងៃមេឃភ្លៀងរលឹមសឹងតែមិនបានឃើញពន្លឺតែថ្ងៃនេះបានឃើញពន្លឺក្រហមច្រាងចាំងទៅលើដុំពពកខ្មៅដែលកំពុងតែហោះចេញអំពីខាងត្បូងទៅជើងតាមចំណូលខ្យល់នោះលុះតែបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែបានឮសំឡេងសម្រាប់ជើងហាក់ដូចជាមានមនុស្សកំពុងតែដើរអញ្ចឹងវាសនាក៏ខំងើយមើលទៅសំដៅសំឡេងសម្រាប់ជើងនោះក៏បានឃើញនរណាម្នាក់កំពុងតែដើរនៅលើខ្នងប្រឡាយស្ទង់មើលមិនស្គាល់តែអាចសម្គាល់បានថាជាមនុស្សស្រីចិត្តរបស់វាសនាត្រេកអរបន្តិចត្បិតក្រែងថាជាកនិដ្ឋាមើលមិនច្បាស់ត្បិតថាវាខ្វះពន្លឺបន្តិចទៅហើយភ្លាមនោះគេនោះក៏បានដើរម្ដងបន្តិចសំដៅមកវាសនាចំណែកឯវាសនាក៏ចេះតែខំសម្លឹងមើលទាំងដែលដៃបេះត្រីមិនតន់នឹងហ៊ានដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ផងចង់ដឹងថាតើនោះគឺជានរណាហើយដំណើររឿងបន្ទាប់ទៅជាយ៉ាងណាសូមរងចាំសន្តាប់ភាគបន្តទៀត